Welcome to the class of electrodynamics. Today we are going to discuss the field inside a dielectric. When the potential and the field evaluated at points outside a polarized material, the distance of the point from the dipole is much greater than the separation between positive and negative charge. Consider the axis, and this is a dielectric material, and these are the dipole plus q and minus q separated by a distance d. Now we want to find out the potential due to this dipole outside the material. So this is r1 dash, and we want to find out a potential at r due to this dipoles, which is separated by a distance d1. The point is that if r1 is very much larger than d, it is not a problem, because if r1 is very greater than the distance d, the electronic charge, particle charge will not affect largely at this point. So the potential at this point, and hence the calculation is not a ridiculous task. Since R1 is very much greater than D, the field outside the dielectric is not affected by the molecular and charged particles motion. അതായത് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും, ഇതിന് ചുറ്റും ഉള്ള മോഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോൺസ്, അതിൻ്റെ മോഷൻസ് ഓരോ നിമിഷവും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ്. എന്നാൽ R1 വളരെ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ഗ്രേറ്റ്ലി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. സോ at the outside the dielectric there is no real problem. What happen if we are going to find a potential inside a dielectric? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു. Now we are going to find the potential due to this dipole at inside a dielectric material. ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ what happen? Once again, this is a dielectric material and this is a dipole. Now our aim is to find the potential due to this dipole at this point, which is inside the dielectric material. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ക്ലൗഡ് ആണ് വി ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ ബ്ലൂയിഷ് ഇൻ കളർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഓൾവേസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് the direction of this electron is changed. For example, at a time some electrons are here, so there is a distance between this point to this point and direction is on this direction. After some time the electrons will change this point. So what happened? The electric field and hence the direction is changed. Also the distance between them is also changed. What happened? The change in electric field and the direction is continuously changed time to time. So the electric field is fantastically complicated inside the material. The field near the charged particle is very large, whereas at a distance short away from the charge it is very small or even point in a totally different direction. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷനും പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് randomly. The field at a point is altered entirely because of the motion of the charged particle and atoms or the molecules. Hence, it is impossible to calculate the true microscopic field at a point inside a dielectric material. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഡൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഡയറക്ഷനും ഡിസ്റ്റൻസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോർമൽ വേയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ മെറ്റീരിയൽ, ഇൻസൈഡ് എ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ്. വാട്ട് ഈസ് എ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഫീൽഡ് ഓവർ റീജിയൻ ലാർജ് എനഫ് ടു കണ്ടെയ്ൻ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ്. മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആവറേജ് ഫീൽഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട്, ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഉള്ള മൊത്തം ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ചിലപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000, 2000, 3000 ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്.
ചിലതിൻ്റെ പ്ലസ് വരും, ചിലതിൻ്റെ മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് എന്ന്. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് വി മസ്റ്റ് ആവറേജ് over region much smaller than the dimension of the object. The macroscopic field we calculate is considered as the field inside the polarized material. Suppose we want to calculate the macroscopic field at a point R inside a polarized material. നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് R. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഡൈലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇമാജിൻ എ സ്മോൾ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ വിത്ത് പോയിന്റ് ആർ ആസ് ദി സെന്റർ. എവിടെയാണോ നമുക്ക് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസിൽ ഒരു സ്പിയർ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ പോയിന്റ് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസിൽ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ ആർ ഈസ് ലാർജ് ദാൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ. ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സൈസിനെ കഴിഞ്ഞും വലുതായിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആവറേജ് ഫീൽഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിന്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും. There are two types of field. The average field due to all the charge inside the sphere. ഈ സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളും മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ്. രണ്ട്, the average field due to all charge outside the sphere. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഈ സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ്. രണ്ടോ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫീൽഡുകൾ. സോ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E in plus E out, where E in is the average field due to all the charge inside the sphere and E out is the all the charge due to outside the sphere. So by using special technique we can find out the potential and the field at points inside and outside the sphere. We are not going to find this way. That will discuss in the coming level of class. In terms of polarization, the field due to the charge inside can be calculated as E in is equal to minus P by 3 epsilon 0. This equation we are not going to discuss more deeply. It will discuss on in MSc class. So this field is due to a potential is V in is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral inside the sphere P of R dash dot R1 cap divided by R1 square into dV dash. The potential due to the outside charge is V out is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral outside the sphere P of R dash dot R1 cap divided by R1 square into dV dash. Finally, hence the total potential at any point R inside the polarized material is V of R is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral P of R dash dot R1 cap divided by R1 square into dV dash. ഇത്തരത്തിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഫീൽഡ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് നേരിട്ടാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും.